Good morning, dear students. Students, in the last classes or in the previous classes, we are discussing about the physical quantity and its types, units and its types, and also the different systems of units. There are three systems of units. They are FPS system, CGS system, and MKS system. Along with those systems of units, we are already discussed the SI system. SI system is system of international unit. In SI system, we know that there are 7 basic units and 2 supplementary units are there. Along with those concepts, we are already discussing about the multiples and submultiples. Along with those concepts, today we will discussing the one of the main concept in this chapter, that is measurement. I think all of you know the meaning of measurement. Measurement means it is the comparison process. The comparison of a given physical quantity with the standard quantity is nothing but a measurement. Students, please write on the heading. That is, today we will discuss in the new concept that is in this chapter, that is measurement. Write down the subheading, that is measurement. Already we know the definition or meaning of the measurement. Once again, you write down the definition of the measurement. Write down the comparison. Measurement means the comparison of a physical quantity with standard quantity. The comparison of a physical quantity with standard quantity is called measurement. I think all of you are well known about the meaning of measurement in the previous classes. The comparison of a physical quantity with the standard quantity is called measurement. Students, in this class, we will mainly discussing about the measurement of the fundamental quantities, such as measurement of length, measurement of mass, and measurement of time. These are the three fundamental quantities. In this class, we are mainly discussing about the measurement of those quantities. Students, next write on the heading, that is measurement of the first one, the measurement of the length. Write down measurement of length. Measurement of length, in which we are discussing about both the measurement of small lengths, such as length or size of the atom, size of the nuclear, or size of the subatomic particles, and also the large lengths, such as large distances, such as distance of the stars or distance of the planets from the earth surface. Here we are discussing both the cases, that is large distances and also the very small distances. First we will discussing the large distances. Once again, write down the definite heading for another concept, that is a measurement of length, in which write down measurement of large distances. Large distances or large length. Measurement of large distances. For example, the measurement of large distances is, the best example is the measurement of the stars, or measurement of the distance of the stars or the distance of the planets.
These are the best example for the large distances. Those distances are measured by using the one of the method that is called a parallax method. The distances, the large distances such as distance of stars or distance of the planets are measured by using the one method that is a parallax method. Students, by using this parallax method, we can measure the large distances. Such distances are distance of stars or distance of the planets by the parallax method. Next, before discussing the measurement of the large distances by using parallax method, first we want to know what is meant by parallax. ಪ್ಯಾರಲಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ರೈಟ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ in which write down the distances such as ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. the distances such as distance of stars or planets. The distance such as distance of stars or planets from the earth surface. From the earth surface is measured by which method? We are following the parallax method here. Measured by parallax method. Our one mark in ಕೇಳಬಹುದು which method is used to determine or measure the large distances such as distance of the stars or planets. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ the parallax method. The parallax method is used to measure the large distances such as distance of the stars or planets from the earth. ಬಹಳ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬಹಳ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಪಾರ್ಸೆಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ನಾವು. those distances are measured by using the parallax method. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ? ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? parallax method. Next, parallax method. How? Next we will discuss how the distance is measured by using this method or parallax method. ಈ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. But before going to discussing those concepts, that is a measurement of the large distance, first we will know what is meant by parallax. Parallax ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಹೇಳೋದು ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Parallax. Students, parallax means it is the phenomenon. Parallax is the phenomenon in which we are observed that there is a change in the position of the observer. For example, if you see any one mark on this board or any wall, ಈ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. This mark is observed by closing your one eyes alternatively. ನೀವು ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಐಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಐನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಥರ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋ ಥರ, ನಾಟ್ ರಿಯಲ್. ಇದು ಆಪರೆಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಆಪರೆಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್
Parallax means it is the phenomenon in which there is a apparent shift or change in the position of the object or body due to the change in the position of the observer. ಯಾಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಒಂದು ಹೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ there is a apparent shift in the position of the object relative to its background. ಈ background for example board in background, ಈ background ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ relative to its background the position of this mark is shifted due to the change in the position of the observer. That phenomenon is called parallax. ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಪಿನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೈನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ there is an apparent shift in the position of the point or object or body. That phenomenon is called parallax. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ write down the definition for parallax and once again I repeat the definition and also I want to explain those concepts. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ parallax. Parallax is the definition important ಆಗುತ್ತೆ. Parallax is the phenomenon phenomenon in which ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ನ ಆಪರೇಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Parallax is the phenomenon in which there is a change in the change or shift ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. There is a change, shift ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, change in the position, change in the position of the ಇದನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಲೇ ತಗೋಬಹುದು. ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ relative to its background. For example, here board is taken as a background for this point. ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ಹೈಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ನೀವು ನೋಡೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ the position of observer. Due to change in the position of the observer. Observer position change ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಆಪರೇಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಐನ ಓಪನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು ಹೈ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈ ಆಗಿದೆ. ಆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು ಎ ಒಂದು ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಎ ಬಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್.
What is meant by base? Base is nothing but it is the distance between the two observation positions. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. What is meant by parallax or what is meant by base in parallax method ಅಂತಲೂ ಕೇಳಬಹುದು. Clear? What is meant by base? Base is nothing but it is the distance between the two observations or observing positions. Next, write down the definition for base. Write down the distance between two observations or observation positions. The distance between two observation positions is called base. That is represented by the symbol B. Base, that is represented by the symbol B. What is meant by base? Base is nothing but the distance between the two observation positions. By changing those positions, we can observe or we can note down the parallax. What is meant by parallax? Parallax is the phenomenon in which we can observe the change in the position of the object or body due to the change in the position of the observer. That method or phenomenon is called parallax. Next, we will discuss in the parallax method to explain the measurement of large distances. Next, write down the heading: measurement of large distance. using parallax method. Sometimes in the 3 marks questions ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Explain the parallax method to explain the large measurement of large distances. ಈ large distances ಬದಲು distance of the stars ಅಂತಲೂ questions ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. But parallax method ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. So here, in order to measure the large distances such as distance of the stars or distance of the planet, first we have to consider the one point. That is, point is taken as that is the position of the star or planet, and which is at a distance d. The d means it is the distance of the star or planet from the earth's surface, and that planet or star is observed from the two positions of the earth. For example, here in this diagram, AB represents the two positions of the observations, and the distance between those positions are taken as base B. And here observe the large distance, that is distance of the star, that is taken as here. The star is represented as, and that distance is represented as d. Now our main aim is to determine the large distance d. That d is measured by applying the parallax method, and here theta represents the parallactic angle or parallax angle. Here, in order to measure the large distance, first we have to consider the star or planet, which is at a distance d from the surface of the earth, and we have observed the star or planet which is at a large distance from the two positions of the observed earth. The distance between those two positions are taken as base. And next, we know that the distance of the star is very large from compared to the base. Therefore, here the condition is, if b is very much less than d, then theta is taken as very small. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬಹುದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಂಗೆಲ್ಲ ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಥೀಟಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್
here the base, here the distance between A and B, that base is taken as a arc of the circle. ಇದನ್ನ ನಾವು arc of the circle ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. If it is becomes a arc of the circle, then B becomes the radius of the circle. For example, ಈ ತರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬೇಸ್ ನ ನಾವು ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this distance is taken as a radius. Therefore, by using the relation in the previous class we already discussed about the plane angles. The arc length is taken as s, the radius is taken as r, and the plane angle is theta. Therefore, the arc length is equal to the product of radius into plane angle. Here the B is taken as a arc length, therefore we write B, arc length is taken as B, and here D is taken as a radius, therefore D into theta. Here theta represents the parallel angle, that is B is equal to D theta. Therefore, by using this relation we can easily calculate the D value. D is equal to D by theta. That means by knowing the base means the distance between the two observation position and also the theta, where theta is nothing but a parallel angle, we can easily calculate the D. D is nothing but here large distance, or it is represents the distance of the star or planet. By using this method we can calculate the large distance. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು large distance ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಇರೋ ರಿಲೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಬರೆಯೋ ಮೆಥಡ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ you have to explain the concept. First write down the diagram. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಆರ್ಕ್ ಇಂದ ನೀವು ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ವೇರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಡಿ the distance between these two observations, one point is taken as A, another one is B. The distance is taken as here B, and here theta. Here theta is nothing but a parallel angle. ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ನೀವು ಹರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ 2 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟಾರ್, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಟು ಮೆಜರ್. ಈ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಟು ಮೆಜರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ to measure the distance of stars or planets, to measure the distance of stars or planets from the earth surface, from the earth surface ಇಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. from the earth surface ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. we are observing the ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಕು, ಸ್ಟಾರ್, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂದು. ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್, ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫ್ರಮ್ 2 different positions.
two different positions. ಯಾವ positions ಅನ್ನು select ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ diagram ಅಲ್ಲಿ? Two different positions A and B. Full stop. Two different positions A and B. A and B ಅನ್ನೋ two positions ನ ನೀವು select ಮಾಡ್ಕೊಂಡು observe ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ stars or planet. ನೀವು ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಸಪ್ರೇಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಬಹಳ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡಿ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎ ಬಿ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆಯೋ ದಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ರೇಡಿಯಸ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಥರ ಈ ಸರ್ಕಲ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. The star is far away. The star is far away from the earth. Hence, ಬಹಳ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? Hence, D is very much less than capital D. Base is very much less than radius. Radius ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೇಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. And theta is very small. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಬಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಥೀಟಾ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ನೋಡಿ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಥೀಟಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಥೀಟಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಥೀಟಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. Therefore the distance AB, therefore the distance AB acts as ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ? arc of a circle. ಈ AB ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. and D ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? and D is the radius of a circle. AB ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ D ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. D becomes radius and AB becomes arc length. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ದ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ B. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. AB ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ B ಬರ್ಕೊಂತಾ ಇದೆ. therefore ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಇಲ್ಲಿ B ಆಯಿತು. ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ D and theta is a plane angle. therefore ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್. ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. here arc length is taken as B. ಇದು arc length ಆಗುತ್ತೆ. radius into plane angle. here the radius is D and angle is theta. therefore finally ಈಗ ನಾವು ಏನಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. therefore distance is equal to ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ that is B by theta. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಿತ್ತು ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು. ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು. therefore here we can conclude that by knowing the base and also the plane angle or here parallactic angle we can easily measure the large distances. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು
ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಜರ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್ ಸೈಜ್ನ ನಾವೇನು ಯಾವ ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪ್ಯಾರಲಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾರಲಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಬೇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ಪ್ಯಾರಲಕ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. By using parallax method, we can also measure the size of moon. ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಬೈ ಪ್ಯಾರಲಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್. ಇದೊಂದು ಅಡಿಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಯಾರಲಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜನರಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅರೈತಲ್ವಾ? ಬಟ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್, ಆಸ್ಟ್ರಾನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಪಾರ್ಸೆಕ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Therefore, next write down. Just in this class we are discussing only about the large measurement of large distances and also the discuss ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು units for large distances. Write down the headings. Already ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲೇ other units of large distances. Other units for large distances. First one, ನಾವು ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಸ್ಟ್ರಾನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್, this is represented by the symbol A. ನಾವು ಹೆಂಗೆ 1 ಮೀಟರ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ 1 ಆಸ್ಟ್ರಾನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಈ ಥರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ಆಸ್ಟ್ರಾನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಲೈಟ್ ಇಯರ್, ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಸೆಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಸ್ಟ್ರಾನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅವರೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್. ಸನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ತ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಅವರೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು AU ಆರ್ 1 ಆಸ್ಟ್ರಾನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆಸ್ಟ್ರಾನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೋದು ನೀವು ಏನಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅವರೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಬರೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.4 into 10 to the power of 1.4 into 10 to the power of 11 meters. ಕೇಳ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1 ಆಸ್ಟ್ರಾನಾಮಿಕಲ್ ಆರ್ 1 ಆಸ್ಟ್ರಾನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 1.49 into 10 to the power of 11 meters 1 AU ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಥರ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಪಾರ್ಸೆಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, 1 ಪಾರ್ಸೆಕ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 1 AU ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ಸ್, 1 ಪಾರ್ಸೆಕ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇದೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಏನು ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆವರೇಜ್. It is the average distance between Earth and Sun. It is the average distance between the Earth and the Sun. Next write down 1 AU. Sir, average distance ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವಾ. ದಟ್ ಆವರೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥಗೆ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿಗೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1.496 into 10 to the power of plus 11 meters. 1 astronomical unit ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸೆಕ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ 100% ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡೋದನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ.